कैन यू हियर मी? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग हम 4 महीने से एक्चुअली वी स्टार्टेड ऑन October 4, last October 4 for 4 months studying Gatha 14 and 15. So what we thought was कि आज का प्रवचन हमने पहले तो लास्ट टाइम गाथा 15 का भाई श्री का ऐसे तो डिस्कशन हो गया था, मगर अभी भाई श्री की जनवरी 27 को उनकी पुण्यतिथि गई थी, देव परिवर्तन का दिन था, तो उस दिन 15वीं गाथा का एक प्रवचन निकला था, वो बहुत ही बढ़िया था। तो मैंने सोचा हम वो करेंगे और उसमें साउंड भी इम्प्रूव है तो हम अच्छी तरह से सुन भी पाएंगे। तो वो हिसाब से हमने आज थोड़ा चेंज किया है, तो गाथा 15 पे हम लेंगे। और मुझे ऐसे भी लगा कि दिस विल बी अ नाइस वे टू कंक्लूड गाथा 14-15। और भाई श्री ने ये प्रवचन में 14 और 15 दोनों लिया है, इसलिए भी वो भी अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट सुनेंगे। सो वो कुशल जी वो LA वाला प्रवचन है ना, 503 वाला, वो रख लेंगे। जो आपने भेजी ना रिकॉर्डिंग, हाँ। उसमें एलए का नाम नहीं है, लेकिन मैं प्ले करता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, वही LA5, हाँ बराबर है। और बाद में ना मेरे सबको रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने स्वाध्याय साथ में किया है, तो एवरीबडी प्लीज गिव इनपुट इन ड्यूरिंग द डिस्कशन एंड वी कैन टेक सम क्वेश्चन आंसर्स टू। हाँ जी, चलो जब शुरू करेंगे। करता हूँ शुरू। What happened? Am I co-host? You are co-host. आप का अगर खुला हो तो आप ऑन कर दीजिए। पता नहीं कि ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी मैं कैसे जाऊं? आई कैन शेयर इट। ओके, इफ यू कैन शेयर। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। कुशल जी, उषा जी को भी को होस्ट बना देना। वो उषा जी को होस्ट हैं, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें दिस इज टेलिंग मी होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। नो, आपको डिसेबल नहीं किया है मैंने। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। ये कलश 14 पता नहीं कहाँ हो गया ये। Zoom. I'm not a co-host yet. Co-host. ओके, अभी ठीक कर दिया मैंने। Your co-host. ओके। ये कलश 14 तो नहीं है ना ये आज का? जी, आप कैन यू सी ऑल नाउ? हाँ, I have shared it. Can you see it? Yeah. Okay, thank you. So we will start from the beginning, okay? जतु शासनम नमः समयसाराय श्वानुपत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है।
Thank you, Usabe. ઉષાબેન તમે છે ને એને એક્સપાન્ડ ટુ હોલ સ્ક્રીન કરી દો. નીચે સ્ક્વેર દેખાય ને એમાં ક્લિક કરજો એ વિડીયોમાં તો આખો દેખાય છે એટલે બાકીનું નહીં દેખાય. Oh, yeah. How do I do that? એટલે વિડીયો પર ક્લિક કરશો ને યુ વિલ સે સ્મોલ સ્ક્વેર ઓન રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં. એટલે એક્સપાન્ડ અપ એન્ડ ડાઉન એરો છે ને એના પર ક્લિક કરો. હા कला बहन मेरा स्क्रीन नहीं दिखा, मुझे रिकॉर्डिंग शुरू करना है. you can हाउ डू आई गो बैक? यू कैन बॉटम में दिखेगा आपका रिकॉर्डिंग का वो मोर पर क्लिक करो उसमें रिकॉर्डिंग दिखाएगा. डॉट डॉट है नहीं, ना. वो स्क्रीन ही चला रहा है. नहीं ना वो जो स्क्रीन है ना उस पर हाथ लगाएंगे ना तो इट विल कम बैक. ओके ओके ठीक है आ गए. અલા આજે એરો અપ એન્ડ 99% ડાઉન of people દેખાય છે ને do. રાઈટ હેન્ડમાં એના પર No ક્લિક wonder they કરો. turn black so quick. ठीक है रिकॉर्डिंग हो रहा है. હા ઓલ ધ વે એન્ડમાં જે ત્યાં નહીં જે લાલચંદભાઈની વિડીયો છે ને ત્યાં એરો ડાયગોનલી દેખાય છે ને ઉપર નીચે જવાનો એને પર ક્લિક કરો. ओके ने वो लालचंद भाई की वीडियो के ऊपर. हाँ अभी नीचे दिखाई देता है, जरा नीचे जाओ और नीचे. हाँ उसके एंड में राइट. हाँ उसका राइट में क्लिक करो ऑल द वे राइट इन दैट एरो. उधर नहीं और लालचंद भाई की वीडियो में जो है ना जो ब्लैक एंड व्हाइट में उस पर. हाँ वो यू सी दैट. हाँ उसके Yeah. ऊपर क्लिक करो. ओके कुछ नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, वो फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है. उषा बहन आपने म्यूट किया क्या? म्यूट क्यों हो गए? No, but should I, if you're okay, if you're, I can play now? Yeah. Restart from the beginning. Okay, start from the beginning. Okay. या आपके स्क्रीन में उषा बहन ये दोनों आ रहे हैं ना दूसरे साइड के. I know, I'm trying to remove, but I don't see that X here. ठीक है रहने दीजिए. Yeah, let it be. ઉષાબેન તમને નીચે લાલચંદભાઈનું નાનું પેલું દેખાય પિક્ચર ત્યાં આગળ છે. Yeah, શું છે? ત્યાં આગળ એની નીચે જ પેલો એરો છે એટલે go there. That is the spot. If you will go here, then you will see the arrows and click on that. Yeah, એ જે નાનું દેખાય જ ને આ. હવે તમે હા તો એ બાજુ પહેલા તમારું જે ઓલું આવતું હતું ને બધી સાઇન કે આમ જાઓ તમે નહોતા જતા આમ રાઈટમાં એમાં તમે ગયા જ તા. You were already almost there on the arrow. Yeah, but And I then you don't moved see. out here, right where you see little picture of the Lalchand Bhai in that corner. ના પણ I know, but I don't see that thing. હમણાં નથી દેખાતું પણ તમે પાછા પેલું ઇનિશિયલી જાઓ સ્ટાર્ટ કર્યું. સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. માઉસ નો એ કરશો ને તો દેખાશે એટ ધ એન્ડ માં. Right. ઓન એન્ડ ઓફ કરો છો ને ત્યારે ઓલ ધ વે એટ ધ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એ પિક્ચર માં દેખાય છે. હા જુઓ રાઈટ there. હા ક્લિક કરો એને નીચે એની નીચે જે હા એ Right ત્યાં there. ક્લિક You કરો. see you are on the two arrows. ક્લિક હા Now you got it. Oh, thank you. So simple. Okay, sorry, huh? થોડું મિસ થયું. Okay, let me practice.
પાપના પરિણામોથી આજ્ઞાએ ચિદાત્મા સર્વપાપી છે. આત્માથી પરિણામ સર્વપાપી છે. કેટલાક પાપના પરિણામો સર્વ પ્રકારના પરિણામો શરીર નાશવન કર્મ સાથે એવા જે પરિણામો પ્રગટ થાય છે એ પ્રગટ થતા પરિણામથી આત્મા સર્વપાપી છે. એ રહિત હોવા છતાં પરિણામથી રહિત હોવા છતાં પણ અનાદિકાળથી મારો આત્મા રાગાદિથી પાપી થઈ રહિત એ અનંત ભાવથી થતા પડે એમ લાગે છે કે આત્મા તો પરિણામથી રહિત જ હોવાનું. વળી સત્વાર સંસાર આદિ જે જ્ઞાન તરફ શાસ્ત્રો છે એમાં તો એ જ વાત આવે છે કે હું પર્યાય દ્રવ્યમ પર્યાયના સમુદાયને કહેવામાં આવે છે. આત્મા છે તે આત્મા છે એ એક પ્રકારના શાસ્ત્રમાં અથવા જ્ઞાન પ્રકારના શાસ્ત્રમાં પરિણામથી આત્મા રહિત છે અને પરથી રહિત છે. પર પદાર્થથી આત્મા સર્વથા ભિન્ન છે, રહિત છે. શરીરથી આદિ પર ત્રિગતિ રહિત બતાવવા માટે પરિણામથી સહિત આત્મા છે એમ બ્રહ્માંડ જ્ઞાન પર પદાર્થથી ભિન્ન પાડે છે. પદાર્થ એમાં પદાર્થને સીધી થાય છે. પરિણામથી સહિત આત્મા છે એમાં પદાર્થને સીધી થાય છે પણ એમાં પ્રયોજનની સીધી થતી નથી. એટલે પ્રવર્તનસાર લેખા પછી સમયસાર એમાં એ કહ્યું કે આ આત્મા પરિણામથી સહિત હોવા છતાં પણ વ્યવહારથી જોવામાં આવે તો પરિણામથી સહિત છે. તો પણ નિશ્ચયથી જોવામાં આવે તો આત્મા પરિણામથી રહી છે તે જ આત્મા આત્મા રૂપાની છે. એ જયારે વ્યવહારની પરિણામથી આત્માને સહિત છે તેથી આત્મા કરતા ભોગતા છે. પરિણામનો સહિત નહીં પ્રધાનતામાં કરતા ભોગતા આવી જાય. એમ વ્યવહાર નહીં કહે છે પણ એ વ્યવહાર નહીં અનુસરવાયું નથી. શ્રદ્ધાનો વિષય નથી. એક પંચાધ્યાયના શાસ્ત્ર છે પ્રમાણે છે કે વ્યવહાર નહીં મિથ્યા ઉપદેશનો દેવાનો છે. જિનાગમમાં કરેલો વ્યવહાર અન્ય મતમાં નિશ્ચય વ્યવહાર તો છે નહીં એની વાતો દૂર વ્યવહાર નહીં મિથ્યા ઉપદેશનો આપવાનો છે. એથી તે મિથ્યા છે અને એના ઉપર દ્રષ્ટિ રાખનાર એટલે એનું શ્રદ્ધાન જે કરે છે એ મિથ્યા નથી થઈ જાય. પછી 11મી ગાથા સમીચારમાં કહ્યું કે વ્યવહાર સર્વસ્થા. 14મી ગાથામાં કહ્યું કે આ 5 ભાવ આત્માના સ્વભાવમાં નથી તેથી આત્મા આત્માની ઉપાધિ છે. પછી 5 પ્રકાશ એમાં 2 સોનેરી સૂત્રો લખેલા છે. સોને મઢાવવા દેવા કે નિશ્ચય નહીં વડે જે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હોય જિનાગમમાં હોય જિનાગમની વાત નિશ્ચય નહીં વડે જે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હોય તેને તો સત્યાર્થ જાણી તેનું શ્રદ્ધાન વિકાર કરવું. અને જિનાગમમાં જ્યાં જ્યાં વ્યવહારનું નિરૂપણ આવ્યું હોય ત્યાં સત્યાર્થ કૌંસમાં જૂઠું
વિદ્વાનોની ભાષા અસત્યાર છે, સાધુની ભાષા અસત્યારથી ન સમજે તો ફરજ ટીકા કરે, વ્યવહાર જૂઠો, વ્યવહાર જૂઠો, વ્યવહાર જૂઠો, એટલે જૂઠું કથન કરે છે. આત્મા જેવો છે એવું ન કથન કરતા જૂઠું કથન કરે. આત્મા અનંતમૂર્તિ સહિત છે છતાં વ્યવહાર નહીં કરે કે અનંત પર્યાયથી આત્મા સહિત છે, જૂઠું કથન કરે છે. કેમ કે શ્રદ્ધાનો વિષય નથી, શ્રદ્ધા થયા પછી જ્ઞાનનો વિષય છે. શ્રદ્ધા થયા પછી જ્ઞાનનો વિષય છે, પણ શ્રદ્ધા પ્રગટ થવા પહેલા એ જ્ઞાનના વિષયને, વ્યવહારના વિષયને નિશ્ચય માને તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ થાય છે. એમ કહ્યું વ્યવહારની જે નિરૂપણ હોય તેને અસત્ય જાણી તેનું શ્રદ્ધા છોડવું, પર્યાય છોડવીને પર છોડવાની વાત નથી. વિપરીત શ્રદ્ધા એટલે પર્યાયથી સહિત હોવા છતાં પર્યાયથી જે રહી છે તે આત્મા શ્રદ્ધાનો વિષય છે. 14 નંબરની ગાથામાં દ્રવ્યનો નિશ્ચય બતાવ્યો. દ્રવ્યનો નિશ્ચય કોને કહેવાય? કે જે પ્રમાણ અપ્રમાણથી રહિત હોય, 14 ગુણ સ્થાનથી રહિત હોય, 14 માર્ગના સ્થાનથી સમાન એવા જે પરિણામ એનાથી રહિત છે આત્મા. 14 તત્વના પર્યાયના ધર્મોથી પણ આત્મા રહિત છે, અત્યંત રહિત છે, સર્વતા ભિન્ન છે. ત્યારે એ સર્વતા શબ્દ છે એ શ્રદ્ધામૂલક શબ્દ છે અને પ્રકૃતિ છે એ જ્ઞાનમૂલક છે. સર્વથા ભિન્નમાં દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રષ્ટિના વિષયમાં સર્વથા જ હોય, કથનથી સહિત ને કથનથી રહિત એમ એમાં આવે નહીં. એ તો અનુભવ પછી ખ્યાલવાસમાં, અનુભવ જ્ઞાનમાં એ કથનથી આવે. જ્ઞાની પાસે પદ્ધતિ જ નથી. એ શાદવાદના 3 પ્રકાર છે. શાદવાદ એટલે એક શબ્દાત્મક છે શાદવાદ, એક વિકલ્પાત્મક શાદવાદ અને એક અનુભવાત્મક જ્ઞાનાત્મક શાદવાદ. એટલે બે છે. એને છોડીને જયારે આત્માનો અનુભવ થાય છે ત્યારે એ સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એ સમ્યક જ્ઞાન દ્રષ્ટિપૂર્વક જ હોય. દ્રષ્ટિ વિપરીત છે અને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થતું નથી. શાદવાદ એના ઘરમાં નથી, અજ્ઞાનીના ઘરમાં શાદવાદ નથી. શાસ્ત્રમાં શબ્દાત્મક શાદવાદ છે, વિચાર કોઠીમાં વિકલ્પાત્મક શાદવાદ છે, ખરેખર શાદવાદ નથી. શાદવાદ તો દ્રષ્ટિ થઈ અનુભવ થતા એ જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એ જાણે છે કે આ નિર્મળ પર્યાયથી મારો આત્મા પસંદગી બેનને કદરથી અભિન્ન. પણ એ જ્ઞાન ક્યારે પ્રગટ થાય કે પર્યાય સર્વથા ભિન્ન છે. એક શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય ત્યારે જ્ઞાન સમ્યક થાય. એટલે શ્રદ્ધાના વિષયમાં 14મી ગાથામાં કહ્યું કે આ પાંચે ભાવ આત્મામાં નથી. પરિણામમાં ભલે રહો એનો અમે નિષેધ નથી કરતા. પરિણામમાં છે એ અમે જાણીએ છીએ, પણ પરિણામ અમારામાં નથી એમ અમે માનીએ છીએ. પરિણામમાં છે એમ અમે જાણીએ છીએ, પણ પરિણામ અમારામાં છે એમ અમે માનતા અને તમે પણ માનતો નહીં. ક્યારે તમે પરિણામથી માન્યું જાણવાના લોભથી, જાણવાનો લોભ કે પરિણામથી રહિત માનતું એકાંતિક એટલે નિત્યામાંથી વિચાર એમ વ્યવહારના પક્ષવાળા આત્માનો અનુભવ નથી, આત્મા તો જોયો નથી. એમ કરી કરીને ચાર ગતિમાં માટે આચાર્ય ભગવાન છે એ શ્રદ્ધા નિર્વિકલ્પ છે. શ્રદ્ધાની પર્યાય પોતે નિર્વિકલ્પ છે. એ પર્યાયને આત્મા પણ બિલકુલ સ્વીકારતી નથી. કેમ કે પર્યાય અનિત્ય છે, નિત્ય છે. પર્યાય નાશવાન અવિનાશી. એમ શ્રદ્ધામાં તો એટલું અવિનાશી તત્વ સામાન્ય તત્વ છે શ્રદ્ધાનું છે.
પ્રસિદ્ધ નથી. 14 ગાથામાં શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય છે કે પરિણામ માત્ર કે આત્મા બીજ છે. 5 પર્યાયનું દ્રષ્ટાંત થાય છે. 5 પર્યાય તો માત્ર દ્રષ્ટાંત છે, પણ પરિણામ માત્ર કે આત્મા રહી છે. એવા આત્માને દ્રષ્ટિમાં રહેતા દ્રષ્ટિ સંવેદ થાય છે. એ વખતે જ્ઞાન પણ પ્રગટ થાય છે અને આત્માનો અનુભવ થાય છે. એ શ્રદ્ધાની શ્રદ્ધાથી 14મી ગાથા આવી હતી. હવે દ્રવ્યનો નિશ્ચય તો ત્યાં ગયો, પર્યાયથી રહિત. હવે જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય શું છે? એ જ્ઞાન સુધી ખ્યાલમાં ના આવે ત્યાં સુધી એકલો દ્રષ્ટિનો વિષય શ્રદ્ધામાં આવે છે. તે નિશ્ચય શ્રદ્ધા નથી, વ્યવહાર શ્રદ્ધા છે. જ્ઞાનમાં જયારે આત્મા ઉપાદેયપણે જ્ઞેય થાય છે ત્યારે ખરેખર દ્રષ્ટિ સભ્ય થાય છે અને એ જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે એમ જ્ઞાન જાણે છે. રહિતનું શ્રદ્ધા અને સહિતનું જ્ઞાન સમય એક છે. એ શ્રદ્ધાપૂર્વક જે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે એ જ્ઞાનનો વિષય પહેલા તો દ્રવ્યના વિષયમાં જગત ભૂલ્યું કે આત્મા પર્યાયથી થઈ, પર્યાયથી થઈ, પર્યાયને કરે ને પર્યાયને ભોગવે. શ્રદ્ધાની ગોલ હતી. એ 14મી ગાથામાં મિથ્યા શ્રદ્ધાનું છેદ માટે 14મી ગાથા લખી. હવે જ્ઞાનની પર્યાયની એક મોટામાં મોટી ભૂલ છે. દ્રષ્ટિનો વિષય તો ગુરુદેવ આપ્યો, પર્યાય માત્રથી ભિન્ન છે. તું પરમાત્મા છે, તું જૂનું ધ્યાન કર. એ વાતો 45 વર્ષ સુધી આપી. અને જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય પણ ક્યારેક ક્યારેક આપે. કેમ કે જ્ઞાનની પર્યાયના નિશ્ચય કહેવામાં જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાનથી અભિન્ન થાય છે. એટલે જો જ્ઞાનની પર્યાયથી અભિન્ન વારંવાર કહીએ તો અને અભિન્નનો તો સિદ્ધાંત છે, પર્યાયથી અભિન્ન આત્મા છે એવું વિચાર કરતા તો છે. માટે જ્ઞાનની પર્યાયથી આત્મા અભિન્ન થાય છે. એ ક્યારેક ક્યારેક કોઈ વખતે કહેવાય, વારંવાર તો એક જ પરિણામ માત્રથી ભિન્ન આત્મા ઉપાધિ છે. અને ઉપાધિ જેને આવ્યો દ્રષ્ટિમાં એને જ્ઞાન પ્રવેશ થઈ જાય છે. એ જ્ઞાન કેસ પ્રવેશ થાય છે અને જ્ઞાનની શું ભૂલ રહી જાય છે. એ 15મી ગાથા છે. એ જ્ઞાનની એ ભૂલ છે. પેલા દ્રવ્યની ભૂલ, પર્યાય નહીં તો વાસ્તવતા થઈ. દ્રવ્યની ભૂલ, દ્રષ્ટિના વિષયની ભૂલ. હવે બીજી એક જ્ઞાનની ભૂલ થાય છે અનંત કાળથી કે હું પરને જાણું છું, પરને જાણું છું, પરને જાણું. જે પરના સંગ વાળું જ્ઞાન એને અનુભવમાં લીધું છે અનંત કાળથી. હું કહ્યું કે એકાંતે પરને પ્રસિદ્ધ કરે એવું જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સમયે સમયે પ્રગટ થાય છે એ છે જ્ઞેય અને માને છે જ્ઞાન. મને આ જણાય છે યો દુનિયામાંથી મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન રહી નથી. હિંસાથી કે તને આ ભાવ હિંસા ભાવ મરણ કે છે કે એ જ્ઞાનની પર્યાય જે પરને જાણે છે એ વ્યવહારનો વિશેષ કર. એની પાસે તો વ્યવહાર નથી. પણ જે સાધકને જ્ઞાનની પર્યાયમાં આત્મા જણાયા પછી પર જણાય એને વ્યવહાર કહેવાય. તો આને નિશ્ચય પ્રગટ થવા પહેલા જ્ઞાનીના વ્યવહારને આગળ કરી વ્યવહારને શ્રદ્ધામાં લઈ લીધો કે આ જ્ઞાન પરને જાણે છે. કબાટ નથી જાણતો, આ ઘડિયાળ કે નથી જાણતો જ્ઞાન. એમ કરી કરીને પર જ્ઞેયના સંબંધ વાળું જ્ઞાન એ જ્ઞાન નથી, છે નહીં અથવા છે અજ્ઞાન. અજ્ઞાનને જ્ઞાન માન્યું. અજ્ઞાનને કેમ કે જે જ્ઞાન પરને પ્રસિદ્ધ કરે છે એ સ્વભાવને તિરોભૂત કરે છે, ઢાંકી દે છે, આચ્છાદિત કરે છે. એ જ્ઞાનમાં સ્વભાવને પ્રગટ કરવાની તાકાત વિરાય જાય છે. હું કહ્યું આના તરફનો ઉપયોગ જો કે આ જણાય છે ત્યારે સદમતનો ઉપયોગ તો એક સમય એક તરફ હોય અને જાણે છે ત્યારે જ્ઞાન આત્માને જાણી શકતું નથી. અને આનું જાણવું સત્યાર્થ લાગ્યું કે લાકડાને લાકડું કહું છું અને શાસ્ત્ર ક્યાં કહું છું. અને હાથી ઘોડો કહેતો નથી,
અને 400 નું કહેતો નથી, આ લાકડાનું છે અને એમાં આમ લખેલું છે કે જાણનારો જણાય છે. લખેલું છે એ હું જાણું છું. એમાં ક્યાં કહ્યું આમાં લખ્યું છે કે આત્મા અર્થ છે? એમ તો લખ્યું નથી, વાંચતો નથી. જે શબ્દો છે એનું જ્ઞાન મને થાય છે, શબ્દનું જ્ઞાન તને થાય છે ને, આત્માનું તો જ્ઞાન થયું નહીં ને. સીધી વાત છે. પસંદગી ગાતા આવી ભાગ પહેલો ભાગ છે કે પેલા ઉપરથી વાર્તા થઈ છે, હળવું થઈ જાય પછી બધા શબ્દો આવશે ને એ સમજાશે વધારે. એનો દાખલો આવશે કે શાક છે ને, શાક એમાં મીઠું નાખ્યું તો જે ખોરાક નવૃત્તિ હોય ગ્રધી એ શાક ખાય છે એને શાક ખાવું નથી, મીઠું ખાવું છે. અને એ મીઠાનો જ સ્વાદ એ છે. શાકનો તો સ્વાદ અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યો નથી, પણ એ મીઠું કેવો સ્વાદ લાગે છે કે શાકના સંબંધ વાળું, શાકના સંબંધ રહિત નહીં, શાકના માધ્યમ દ્વારા સ્વાદ તો એ છે મીઠાનો. શાકનો સ્વાદ તો કોઈ લેતું નથી, કેમ કે સબરસ છે. જો મીઠું ન નાખ્યું શાકમાં કઈ સ્વાદ નથી આવતો. શાક તો કેવું છે, જરાક મીઠું નાખે હવે સ્વાદ આવ્યો. જેનો સ્વાદ આવ્યો તને હવે શાક સારું છે. તને મીઠાનો સ્વાદ આવ્યો છે. શાકના સંબંધવાનું મીઠું તું ખાય, શાક ખાતો નથી. હવે કે છે જ્ઞાની કે મીઠું ભલે એના સંબંધમાં હોય પણ એ મીઠાની વિશેષ પર્યાય કે શાકના સંબંધવાળી પર્યાય, એને વિશેષ પર્યાય કેની? મીઠાની. અને શાકના સંબંધ રહી જે મીઠાની અવસ્થા તેને સામાન્ય મીઠું કહેવાય, કોને વિશેષ મીઠું કહેવાય. પર્યાયમાં જ સામાન્ય વિશેષ ઉતારવાનું છે. એક સામાન્ય અને પર્યાય વિશેષ અત્યારે નથી. એક ગૌણ કરીને એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાય, જે પર્યાયમાં આત્મા જાણવામાં નિરંતર આવી ગયો છે છતાં નિષેધ કરે છે કે મને આત્મા જણાતો નથી, મને પર જણાય છે. એમ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પર તરફ ઝૂકીને પરમોટ કરીને પરનો સંબંધ કરીને અનાદિકાળથી પ્રગટ થાય છે. એ જ્ઞાન નથી પણ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન રૂપ જ્ઞેય છે. એક જ્ઞાન રૂપ જ્ઞેય અને એક અજ્ઞાન રૂપ જ્ઞેય. જ્ઞેયના બે પ્રકાર છે. એવા જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય જ્યાં સુધી પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી ભલે દ્રષ્ટિનો વિષય કદાચિત તેની પાસે વિકલ્પાત્મક ભૂમિકામાં ઉપર પરથી આવી ગયો, અંદરથી તો આવ્યો નથી, તો જ્ઞાન અંદરમાં વળી જાય. ઉપર પરથી ભલે ધારણા જ્ઞાનમાં લીધું હોય, ગુરુ ગમે શાસ્ત્ર વાંચીને શાસ્ત્ર મૂકીને જ્ઞાન છે એમાં કઈ છે નહીં, એ તો ધારણા જ્ઞાન છે. એ ધારણા જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. હવે કે છે કે જો તારે આત્માનો અનુભવ કરવો હોય તો એક જ્ઞાનની તને વાત કરું છું, જે જ્ઞાન પરને પ્રસિદ્ધ કરે છે એને બદલે સ્વને પ્રસિદ્ધ કરે, એને અમે સામાન્ય આવિર્ભાવ બતાવું. મૂળ ગાથા નહીં કહેવાય. 14મી ગાથામાં જે વિષય છે એ 15મી ગાથામાં વિષય લીધો. વિષય પડતો નથી, વિષય એક હોય. વિષયને સજ્ઞાની પર્યાય અને એને જાણનારી જ્ઞાનની પર્યાય જુદી છે. વિષય એક, પર્યાય બે. એક શ્રદ્ધાની પર્યાય એ સામાજિક પ્રભાવનો વિષય કરે છે અને પછી જ્ઞાનની પર્યાય પણ એને ઉપાધિ પણ જાણે છે. પર્યાયો બે, એનો વિષય એક. હવે શ્રદ્ધાનો વિષય બે વિકલ્પો આવ્યો ખ્યાલમાં, પણ એને અનુભવ થતો નથી. અનુભવ થતો નથી. પછી પૂછું થોડીક વાર આડી એવી વાતો કર્યા પછી સીધું પૂછાય નહીં કે આ તમને શું જણાય, કેટલા વાગ્યા, આમાં કેમ આપું છો, તો આમાં શું પૂછો છો તમને ગલાવી ગયો 8:40 છે.
અચ્છા રિયલ કરે છે એ તો બરાબર છે બરાબર છે તમે કહો છો ને 8:40 મિનિટ સેકન્ડે કઈ તો કહો તો કે એ તમારી ભૂલ છે તમે કશું નહીં થાય વાહ ભગવાન આત્મા જ્ઞેય છે એને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બનાવ્યા વિના પર પદાર્થ કે આત્માથી તદ્દન સર્વથાભિન્ન છે એને તું જ્ઞેય બનાવસ અને જે જ્ઞાનથી જ્ઞાય અભિન્ન છે એ તને જાણવામાં આવતું નથી અમે તો આશ્ચર્ય થાય છે જ્યાં સુધી એની શ્રદ્ધામાં એમ છે કે હું 6 ત્રિવેણીને જાણું છું હું લૌ તત્વને જાણું છું હું આ કર્મને જાણું છું એ ભેદ એના છે ગાદીના ગાદી રવિભાઈ એને જાણું છું કોમળતા ભણ્યો છું અમારા વેવાયના આ બેન જોઈએ કોણ છે રવિભાઈ કે આ કર્મને જાણું છું પછી કે ગાતી અગાતી બે ભેદ છે એ જાણું છું અચ્છા પછી કાંઈ ગાયના પ્રતિભેદ છે કે આ કર્મના ભેદ 148 કર્મ એને જાણું છું પછી ક્યાં પુરુષાને કેટલી પ્રકૃતિ ઉદય ઉત્સવ થઈ વિશુદ્ધિ ખબર છે કે હા બરાબર જાણું છું હા જો પરને જાણવા રોકાણો તો આત્મા જાણવામાં એ તારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય નથી એ વ્યવહારને પણ નથી ઉડાડી દે જ્ઞાતા જ્ઞેયના વ્યવહારને તોડી નાખ જ્ઞાતા જ્ઞેયનો નિશ્ચય તો પરથી હોય શકે તો જ્ઞાન જ્ઞેયરૂપ થઈ જાય એવું તો છે નહીં પણ સાધકને જ્ઞાતા જ્ઞેયનો વ્યવહાર પ્રગટ કેમ થયો એ જ્ઞેયને જાણવાનું સરળતા બંધ કરી એમ આ જ્ઞાતા જ્ઞેયના વ્યવહારને એકવાર ઓળખી જા અને એ વ્યવહારને નિશ્ચય માની તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે કહ્યું ને એ વ્યવહાર નહીં મિથ્યા ઉપદેશ ના આપે આત્મા પરને જાણે છે એ ઉપદેશ ખોટો છે તો કેવળીનું શું થાય કે કેવું જ્ઞાન પ્રગટ થાય કેવળીનું શું થાય કેવળ લિંગ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન કહીએ કેવળ જ્ઞાન છે જે થતા એની પરદેવ તત્વ છે ને બધાને આ છે જ્ઞાની એકાવતારી પણ એ નિશ્ચયના વાક્યને કોઈ સમજતું નથી ને વ્યવહારના વાક્યને નિશ્ચય માને વ્યવહારના વાક્યને વ્યવહાર જાણે તો કઈ વાંધો નથી પણ વ્યવહારને નિશ્ચય માને છે ભૂલ થઈ ગઈ પછી કરે છે કે આ આત્મા છે તે પરને જાણતો જ નથી એકવાર નિષેધ કરને તો આ પદરની ગાથા રાજકોટમાં ચાલી મુંબઈ કરેલો છે મુંબઈ આવ્યો સાંભળવા રાજકોટમાં વ્યાખ્યાન એક વાર પરને જાણવાનું બંધ કરી દે કોઈ સાહેબ આંધળો થઈ જશે તમે જ્ઞાનને જાણવાનું બંધ કરશો તો જ્ઞાનથી આંધળો થઈ જશે આત્મા કે દેખતો થઈ જશે અત્યારે હું આંધળો છો આત્માને ન જાણે એ તો આંધળો કહેવાય કે નહીં કે આંખ હોવા છતાં આંધળો કે તારું જ્ઞાન જેનું છે આત્માનું છે કે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે આત્માનું છે બધાને કોઈને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અત્યાર સુધી થયું નથી ને ખબર નથી બધાને આત્માનું જ્ઞાન થાય ને થાય કોઈને શાસ્ત્રના લક્ષ્ય જ્ઞાન નથા સ્વભાવ સંદેહ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ આત્માના લક્ષ્ય થાય ભાઈ નિમિત્તના લક્ષ્ય તો નિમિત્ત છે જેવું પુરુષાર્થ હો નિમિત્ત હો પણ એના લક્ષ્ય આત્મજ્ઞાન પ્રગટ નહીં થાય એનું લક્ષ છોડવું પડશે તારે થોડી વાર માટે પણ જો આત્માના દર્શન કરવા હોય તેનું લક્ષ્ય છોડીને જેનું જ્ઞાન છે એનું લક્ષ કરને એવા કપૂરનો આમાં આત્મા સિદ્ધાંત છે આપને પહેલેથી આ ભૂમિકા છે આ ભૂમિકા કારણ કે પેલા ભાઈબંધ સુનીભાઈ કહે કે પેલા બધું પરનું જાણ્યા પછી આત્માને જાણવું કે પ્રથમ આત્માને જાણવો કે પ્રથમમાં પ્રથમ આત્માને જાણવો અને પછી પરને જાણવાનું લોક છોડી દેવો જણાઈ જાય તો ભલે જણાઈ
જાય પણ લોભ રાખીમાં પાછો ફરી જાય. પ્રથમ ભૂમિકા છે. પેલા તો સદાચાર હોવું જોઈએ, ક્ષેત્ર વિશુદ્ધિ જોઈએ, કટાઈની મમતા જોઈએ. એ બધી વાત એકડા વગરના વિનારી છે. પહેલામાં પહેલો બે જ્ઞાનનો મતલબ છે. પુણ્ય કરવાની વાત જનાગમમાં નથી. જે વિતરાગ થયા, રાગને છોડીને વિતરાગ દશા પ્રગટ થઈ. એ બીજાને કે રાગ કરો, રાગ કરતા કરતા પ્રાથમિક ભૂમિકા. રાગ કરવો એ પ્રથમ ભૂમિકા. શુભ ભાવ કરવો એ પ્રથમ ભૂમિકા. કે શુભ ભાવથી ભિન્ન આત્મા છે એવો વિચાર વારંવાર કરવો તે વ્યવહાર પ્રથમ ભૂમિકા છે. એવો વ્યવહાર આવે આવે આ વ્યવહાર છે. શુભ ભાવ કરવો તે વ્યવહાર નથી, પણ શુભ ભાવ આવે આ જીવને એના યોગમાં ભગવાનની પૂજા, યાત્રા, દયા, પરિણામ આવે. એ આવે ત્યારે એનાથી જુદો હું જાણનાર છું એમ વારંવાર વિચાર કરવો. તેનું નામ વ્યવહાર છે, નિશ્ચય નથી. જાણી શકે એ જાણતો અરહંત ને ગુણ દ્રવ્ય ને પર્યાય પણ એ જ જાણે આત્મને મોક્ષ તેના તો એ શાસ્ત્ર ગુરુ પાપો એ જીવ આત્મા જાણી શકે છે. બીજો પ્રશ્ન બોલો. પેલા અન્યતના દ્રવ્યો પર્યાયને જાણીને પછી જાણવાનું છોડે છે કે જાણ્યા કરે છે? જેને છોડે એ આત્માને જાણે, એને જાણ્યા કરે આત્માને ન જાણે. ધાર્મિક વાત છે. દિગંબર જૈન ધર્મનો ગુરુદેવે કહ્યું, એક વખત એવો બનાવ બન્યો કે અધ્યાત્મ પ્રવૃત્તિમાં ખુલાસો થયેલા. કઈ જરૂર નથી સાહેબ, કઈ જરૂર નથી. અનાદિકાળથી આત્માને અસર્ય છે કે પરને જાણ્યા પછી આત્મા જણાય, પરને જાણ્યા વિના આત્મા જણાય. માટે પરને જાણે છે એ આત્માનો સ્વભાવ છે એમ અનાદિકાળથી માને છે. તો એવું બનાવ એનો ઉદરભાઈ ખરાબ થયો. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય ન કરે, કરે છે એમ ન માને તો એ દિગંબર જૈન નથી. ત્યારે ગુરુદેવને જવાબ આપ્યો, અરે પ્રભુ, અમે તો એમ કહીએ છીએ, અરે સર્વજ્ઞ ભગવાન પોકાર કરે છે કે જે આત્મા એમ માને કે હું પરદ્રવ્યને જાણું છું, એ દિગંબર જૈન નથી. આપણા ઉપકારી ગુરુનું વચન જાણીને પછી છોડે, જાણ્યા ન કરે. શું કહ્યું? જાણીને શું કહ્યું? એને છોડે, એને જાણ્યા કરે તો આત્મા જણાય. એમ પાસ છે. અમને બધી ખબર છે નંબરની ગાથામાં. અમે પણ માહિતી છે. એની અંદર રહસ્ય ઘણું ઊંડું છે. એનું રહસ્ય તો ઘણું ઊંડું છે. સંયતને જાણીને પછી એનું લક્ષ છોડી દેજે. ત્યાં જાણ્યા કરીએ તો આત્મા નહીં જણાય. જાણીને ત્યાંથી લક્ષ છોડીને આત્માને જાણે તેનો મોક્ષ થાય. કોને જાણતા જાણતા મોક્ષ થઈ શકે નહીં. જાણવાનું છોડે ત્યારે આત્મા જણાય. શું કહ્યું? આ વાત એવી છે કે શ્રદ્ધા દરેકની વ્યક્તિગત સ્વતંત્ર છે. કોઈની શ્રદ્ધા ઉપર અમે આક્ષેપ કરતા નથી કે બળાત્કાર પણ કરતા. દરેક જીવ શ્રદ્ધા માટે સ્વતંત્ર છે. જેમ જેને આવે એમ શ્રદ્ધા કરી શકે છે. એમાં કોઈનો બીજાનો અધિકાર નથી. અને પદ્ધતિકારમાં કહ્યું કે ધર્માત્મિકાય જણાય છે મને જ્યાં મિથ્યા દર્શનનો દોષ થઈ ગયો તને. અરે પ્રભુ, આ ધર્માત્મિકાય તો આપે કહ્યું છે, 6 દ્રવ્ય તો આપે કયા છે કે પદ્ધતિકારમાં હું પરને મારું છું, જીવાણું છું. એવો જે તારો દ્યોષાંત કરતો બુદ્ધિની મિથ્યા છે એમ ધર્માત્મિકાય મને જણાય છે જ્યાં મિથ્યા દ્રષ્ટિ છો. પુત્ર સિદ્ધાંત શાસ્ત્રીને ગડબડાટ થઈ ગયું. 6 દ્રવ્યને જાણતા સદગુરુ પુરુષ સૌદેવમાં અન્યતા આવી ગયા, ચિદનતા આવી ગયા. એને જાણ
પરને જાણવાનું છોડીને પરને જાણવા મુકાણો એના જેવું અજ્ઞાન હોય બીજું નથી. બધું શાસ્ત્રમાં છે ને ગુરુદેવના વ્યાખ્યાનો બધું ઉચ્ચતા શાસ્ત્રી ઉભા થઈ ગયા, ફરવા ગયા. હવે સાંજે કિંચનભાઈ હું ને 3 જણા બપોરે વ્યાખ્યાન શાસ્ત્રી કે મિથ્યા करो मैंने कहा अभी 5 कलाक में आप जाओ गुरुदेव पास मोटा अपनी आपने अपना तो करिए तो कहीं એને બેસે નથી ગયા. પછી કોઈ હમણાં 5 કલાકમાં આપણે જઈએ અને ચર્ચા ક્યાં છે તો ત્યારે તમે પ્રશ્ન કરજો. પૂરી થઈ અને પ્રશ્ન કર્યો કે દાદા ક્યાં બાયું માથી કઈ ગણાય છે તો નહીં છે. આ 6 દ્રવ્ય જણાય છે. અને જીવ વિદ્યા જીવિત અને અજ્ઞાન આવી ગયા કે ના આવી ગયા. એ 6 દ્રવ્યથી ભરેલો લોક એ મને જ્ઞાનમાં જણાય છે. તારું જ્ઞાન તેવું થઈ. સામાન્યનો આવિર્ભાવ વિશેષાકાર જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ, સામાન્યનો તિરોભાવ અજ્ઞાન છે. એ વાત આમાં આવશે. 6 દ્રવ્યમાં અર્યંતને ચીજ આવી ગયા. આ કરવાનો પક્ષ અને જાણવાનો પક્ષ, જાણવાનો પક્ષ છે ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ થશે. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રગટ થવાનું નથી, પણ એક પક્ષ છે. એ પણ વ્યવહારનો પક્ષ છે. બુદ્ધિ ધર્મ નથી માનતો પણ પરને જાણું છું એમ માને છે, એ પક્ષ છે. આ સાધારણ વાત નથી ભાઈ. આ સાધારણ શાંતિથી આત્માને આગળ રાખીને ગુરુદેવના પ્રવચનોને માથે ચડાવીને આપણે સમજવું. 15મી ગાથા બોલો, પતન નાખે. कुशल जी. हाँ जी उषाबेन. हाँ, अच्छा. Okay, bye. Can you hear me? हाँ जी. ઉષાબેન 503 નંબરનું પ્રવચન છે ને? હા, LA 503. LA 503. યા બરોબર. ઓકે, બહુ સુંદર હતું. ઘણું સરસ. તમે સમજી કરો. હા, હવે છે ને મને can you see I don't know how do I get out of this? Yeah, stop sharing. हाँ, मगर वो कुशल जी वो क्या पंडित जी है, कमलेश जी है? हाँ कमलेश जी हैं आगे. कमलेश जी आ गए. अच्छा, तो कमलेश जी हम आज आपने सुना ना पूरा वाला आज का? सुना है लेकिन थोड़ा बीच बीच में कट कट की आवाज आ रही थी और अच्छा, ठीक गुजराती है. लैंग्वेज तो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था मेरा. हाँ, तो आज हम लोग क्या हमने सोचा है 14-15 का हम रिवीजन थोड़ा करने वाले हैं. हाँ और कर लें. जो मैंने मेरी हिसाब से थोड़े प्रश्न भी बनाए हैं और थोड़े बिंदु भी लिखे हैं. मगर आप जरा वो भी तभी मैं बताएगी तभी बोलना. अगर आपको पहले बताना है तो पहले बता दीजिए कुछ नहीं पॉइंट्स. आप बोले कोई आएगा बात में तो बताएंगे. हाँ, अच्छा ठीक है. मगर और कोई है? सतीश भाई भी है? और सतीश भी भाई कोई नहीं है आज. किसी को भी प्लीज सतीश एवरीबॉडी. भाई नहीं है आज. हाँ, किसी को भी कुछ भी कहना है, कुछ भी भाव आए हैं आज के प्रवचन के बाद. भाई श्री ने लास्ट में तो बहुत ही बढ़िया बार्मिक पॉइंट बताया. वो प्रवचन सार गाथा 80 का और 270 गाथा बंद अधिकार से. मगर अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज पार्टिसिपेट. એક આપણે બેન એક મને વસ્તુ ભાઈની બહુ ગમી કે એક વસ્તુ ભાઈ આજે કીધી કે નિશ્ચયમાં હંમેશા સર્વતા હોય અને નિશ્ચય પ્રગટ થયા પછી કથનચિતનો જન્મ થાય. ज्ञान में અજ્ઞાનીને કથનચિત હોય જ શકે નહીં. ઈ વાત આવી હતી. એ ખૂબ જ માર્મિક કે ભાઈ પેલા સર્વથા વસ્તુને ગ્રહણ કરવી એટલે એ સમ્યક એકાંત છે એમ. એ નિશ્ચય પરક વાક્ય છે. નિશ્ચય સર્વથા. ને ભાઈ શ્રી હા રાઈટ ત્યાં તેમણે શબ્દ વાપર્યો ને કે શ્રદ્ધામૂલક છે. શ્રદ્ધામૂલક. અને કથનચિત જ્ઞાનમૂલક છે. જ્ઞાનમૂલક છે. શ્રદ્ધા ને જ્ઞાનનું એમ રીતે બહુ સરસ ડિવિઝન પાડી નાખ્યું.
એટલે ભાઈમાં જે અમુક જે શબ્દ આવે ને એ તમને બીજે ક્યાંય સાંભળવા ન મળે. હા, આ બહુ સુંદર રીતે, કારણ કે છે ને સર્વથામાં એટલે શ્રદ્ધાથી જે સમ્યક એકાંત થાય છે અને જ્ઞાનમાં કથનચિત કેમ થાય છે એ પણ ભાઈએ સ્યાદવાદથી સમજાવ્યું. બહુ એ સરસ. આપણે જરાક હમણાં આજે લેશું. હા, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? નહીં તો વી કેન સ્ટાર્ટ વિથ. તમે શરૂ કરો. તો હું છે what I thought was કે પહેલા હું છે ને આજના ભાઈના પ્રવચન પ્રમાણે થોડા ક્વેશ્ચન આન્સર લઈએ. સો લેટ મી સી, કેન યુ, મારું ખુલ્લું તો હતું. ઓકે, હિયર કેન યુ સી ધ ક્વેશ્ચન્સ? ક્વેશ્ચન દેખાય છે. અચ્છા, ઓકે. તો છે ને what I was thinking was કે આપણે જો 13મી ગાથા બી ઓલમોસ્ટ 4 મહિના ચાલી હતી ને બહુ ડિટેલમાં કરેલું, એટલે આપણે 13મી ગાથાથી જ ખરેખર તો સમયસરની શરૂઆત થાય છે. તો 13મી ગાથાથી શું કહેવાને 14મી ગાથામાં શું બંને વચ્ચે શું ફેર લાગ્યો? આપણે 13મી ગાથામાં જે વાત થયેલી અને આ 14મી ગાથાની હમણાં 14-15ની, what I am trying to do is I am trying to connect કે આપણે કેવી રીતે આગળ વધીએ. આચાર્ય આપણને કેમ એક પછી એક આગળ વધારે છે એને માટે અમે જરાક ગાથા 13મીમાં આપણે શું સમજેલા કે નવ તત્વો જે પર્યાયો છે એ પર્યાય તરીકે છે, થવા યોગ્ય થાય છે. ત્યાં એમ કરીને આપણને પર્યાયથી ત્યાં નવતત્વોથી જુદા પડાવી ને સાથે સાથે એમ બી કીધું કે એ નવતત્વની પાછળ આત્મા જ્યોતિ છુપાયેલી છે. ઇન ધ સેન્સ કે વિશેષ સાથે સામાન્ય સંકળાયેલું છે. તો એ વિશેષને વિશેષમાં રાખ, મને પર્યાયને પર્યાય તરીકે જો, મને પર્યાય યોગ્ય થાય છે, પોતાની ક્ષણિક ઉપાદાનથી થાય છે એમ જોઈ અને પછી આત્મા જ્યોતિને પકડવી. ધેટ વોઝ 13નો ભાવ. ઘરના સુપ્રસંગે બારણા ઉપર આસોપાલવનું 9 પાંદડાનું તોરણ બાંધી તો એ 9 પાંદડાને સળંગ બાંધી નાખનાર તો એક દોરી છે. એ 9 પાંદડા એને દોરી એને પર્યાય ગણો તો સળંગ એને બાંધી રાખનાર દોરી એ નિશ્ચય છે. એમ 9 તત્વોમાં છુપાયેલી આત્મા જ્યોતિ એને ગોતવાની છે. હા, એટલે વિશેષમાં આપણે સામાન્યને ગોતવું છે. ધેટ ઇઝ ધ થિંગ. એટલે એવી રીતે બતાવ્યું. હવે 14મી ગાથામાં શું કહેવા માંગે છે કે જે આ પરિણામો છે ને, જે તને દેખાય છે ને, એ પરજ્ઞેય છે, એનાથી છૂટું પડાવીને સ્વજ્ઞેય બતાવવું છે. એટલે અહીંયા આગળ દ્રવ્ય સ્વભાવ અને પર્યાય સ્વભાવને જુદા પાડવા છે. એટલો જરાક ફરક છે. પણ અને એટલા માટે જો ગાથા 13માં શું કીધું, સમ્યક્ત્વ થયું. સમ્યક શ્રદ્ધાંત શબ્દ નથી વાપર્યો આચાર્ય, અને ગાથા 14માં સમ્યક શ્રદ્ધાંત શબ્દ વાપર્યો, પણ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ શ્રદ્ધાનો વ્યવહાર છે. એ એકચ્યુઅલી વ્યવહારનું કથન છે. એ હવે આપણે હમણાં જોઈશું, જરાક ડિસ્કસ કરીશું ને. એટલે પણ એટલું જસ્ટ આઈ વોન્ટેડ ટુ જસ્ટ પોઈન્ટ આઉટ કે ગાથા 13 ને 14માં શું ફેર છે. હવે ગાથા 14ના જરાક 5 ભાવો પેલા કોઈ બોલી જાઓ, બધાને ખ્યાલ તો છે જ, અને દ્રષ્ટાંત સાથે કેવું તો દ્રષ્ટાંત સાથે, નહીં તો આમની બી બોલી જાઓ. હા, બોલો. બોલ. અબદ્ધ, અસ્પૃષ્ટ, નિયત, અણસંયુક્ત અને અવિશેષ. ઓકે, આપણે જરા ક્રમમાં જઈએ. પેલા અબદ્ધ, સ્પષ્ટ, રાઈટ, બરાબર. પછી અનન્ય, હા. પછી નિયત, અણસંયુક્ત અને પછી અવિશેષ, પછી અવિશેષ અને અણસંયુક્ત. હા. હવે જો 5ના દ્રષ્ટાંતો બી આપણને ખ્યાલ જ છે કે પેલામાં આપણને કમળીનો પત્રનો, પછી અનન્યમાં દેવનારકી વગેરે, એટલે નારકી ને બધા પર્યાય, જીવની પર્યાય લેવી. ત્યાં મનુષ્ય શરીર નથી લેવાનું, જીવની પર્યાય. એટલે આપણને અત્યારે આપણને મનુષ્યની પર્યાય ગતિ, મનુષ્ય ગતિ જેવા ભાવો થાય છે. એનાથી હું અનન્ય છું. પછી 3જામાં શું આવ્યું? નિયત, એટલે સમુદ્રનો ત્યાં દાખલો આપ્યો.
એમાં તરંગો બધા અસ્થિર છે, જ્યારે હું સમુદ્ર ત્યારે પણ સ્થિર છે. એવી રીતે આ બધા ભાવો ચળાચળ ભાવો થાય છે એ મારા નથી, હું તો સ્થિર તત્વ તે હું છું. પછી ચોથો અવિશેષનો બોલ, ત્યાં ગુણભેદ થી બતાવ્યું ને કે સોનાના દાખલાથી બતાવ્યું હતું ને કે રાઈટ. એટલે ગુણભેદ ગુણો છે, પણ એ ગુણભેદમાં તો એક એક ગુણ પકડવા જશો, આત્માના તો અનંત ગુણો છે, તો અભેદ નહીં પકડાય. એટલા માટે ગુણભેદ લીધું. અને પછી અસંયુક્તમાં લીધું. તો અસંયુક્તમાં રાગાદી જે ભાવો થાય છે એનાથી હું અસંયુક્ત છું. ને ત્યાં પાણીનો દાખલો આપેલો ને ઉષ્ણતાનો, કે પાણી જ્યારે ગરમ થાય છે ત્યારે ઉષ્ણતા એ પાણીની પણ નથી અને એ ઉષ્ણતા અગ્નિની પણ નથી, પણ ઉષ્ણતા પોતાની પર્યાય સ્વતંત્ર રીતે ષટકારકથી પોતે થઈ છે. હવે એટલે ત્યાં શું બતાવવું છે કે એ જીવનું બી પરિણામ નથી, તો એ જીવનું પરિણામ નથી, તો એટલે એ રાગાદી ભાવો એ બધા જે સંયોગના નિમિત્તે થતા બધા ભાવો એ એકચ્યુઅલી તેનાથી તું અસંયુક્ત છો, મને એ રાગાદી ભાવો તારામાં નથી. એટલે એ પરિણામોથી ત્યાં પણ રહિત બતાવ્યું. એટલે હવે જો આ 5 ભાવોમાં 4 પર્યાય ભાવો હતા અને ચોથો નંબરનો હતો ગુણભેદનો, એ ગુણભેદનો ભાવ હતો. એટલે ત્યાં આગળ અભેદ દ્રવ્ય બતાવું છે, માટે ગુણભેદનો આચાર્યએ વાત કરી. એટલે આવી રીતે 14મી ગાથાના આ ભાવો હતા કે દ્રવ્ય સ્વભાવ અને પર્યાય સ્વભાવથી જુદો પાડ્યો. અને ભાઈશ્રી ત્યારે બહુ સુંદર કે છે કે અભૂતાર્થ નહીં જોઈએ તો છે, અને અભૂતાર્થ એટલે આત્માની સંબિત જેમને જોતા તો નથી, એટલે છે છતાં નથી. ઈ ગાથા 14નો ભાવ હતો. સમજાણો? 13માં 9 તત્વોની પાછળ આત્મજ્યોતિ છુપાયેલી છે, એ ભાવ છે. જ્યારે અહીંયા આગળ છે છતાં નથી, માને જે દ્રવ્ય સ્વ પર્યાય સ્વભાવની ભિન્નતા. અને ગુરુદેવે મેં લાસ્ટ ટાઈમ પોઈન્ટ આઉટ કરેલું કે ગુરુદેવે આ જ વાત દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી લીધેલી, સ્વચતુષ્ટયથી બહુ સુંદર રીતે લીધેલું. કોઈને યાદ છે? કોઈને કેવું છે? કેવી રીતે ગુરુદેવે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી કીધું તું? એટલે જો પહેલો બોલ જે છે ને અબદ્ધ સ્પષ્ટ, એમાં કર્મથી 8 કર્મોથી હું જુદો છું અને 8 કર્મો મને સ્પર્શ્યા નથી. ઈ ગુરુદેવે દ્રવ્ય તરીકે લીધું કે ચેતન દ્રવ્ય અને જળ દ્રવ્ય બે જુદા છે, એવી રીતે ત્યાં ગુરુદેવે લીધું. પછી ક્ષેત્ર, તો ક્ષેત્રમાં મનુષ્યને પર્યાયનું ક્ષેત્ર અને નારકી આગેદી વગેરેના ક્ષેત્રો જુદા છે. એ રીતે ગુરુદેવે લીધું કે ક્ષેત્રથી પણ તું જુદો છે. અને પછી કાળ, તો કાળમાં નિયતનો બોલ લીધો ગુરુદેવે કે આપણું ત્રિકાળ દ્રવ્ય છે, જ્યારે પર્યાયો વગેરે ક્ષણિક છે. પછી ભાવમાં ગુણભેદ લીધા, અને એટલે ગુણોથી પણ અભેદ છું એવી રીતે લીધું. અને પછી રાગ દ્વેષ માટે કે જે ભવનું કારણ છે, એ ભવના કારણથી પણ હું તો ભિન્ન છું, એવી રીતે ગુરુદેવ બહુ સુંદર લીધેલું, તો મને બહુ પસંદ પડેલું. એટલે ધેટ વોઝ અ નાઇસ વે ગુરુદેવ એક્સપ્લેન ટુ. તમે લાસ્ટ ટાઈમ ના સેશનમાં કોટ કરેલું ઉષાબેન? હા બરાબર. હા, તમે હાઇલાઇટ કરેલું ગુરુદેવનું ઈ પ્રવચન. હું થોડું રિવાઇઝ કરતી હતી હમણાં. ના, બહુ સારું. હા. હવે જો આખું 14મી ગાથા 14-15 ગાથામાં આ જિજ્ઞાસુ શિષ્યનો કયા મૂળ પ્રશ્નનો ઉત્તર આવે છે, કોઈને ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે જો શરૂઆતમાં 6ઠ્ઠી ગાથામાં પ્રશ્ન પૂછેલો ને કે શુદ્ધાત્મા તે કોણ, બતાવો. પ્રશ્ન થયો કે આ શુદ્ધાત્માનો હું અનુભવ કેમ કરું. એ શુદ્ધાત્માના અનુભવની વાત અહીંયા 14-15માં આવે છે. એટલે ખરેખર તો 15માં જ અનુભવની આખી અનુભૂતિ થાય છે, પણ એનાથી આચાર્યએ શરૂ કર્યું. એટલે પેલા છે ને 13માં આપણને 9 તત્વોથી ભિન્ન કરાવી દીધા, પછી 14-15માં લઈ ગયા. એટલે હવે આજે ભાઈશ્રીએ એ 14-15માં જે સ્યાદવાદનો જન્મ થાય છે, એ સ્યાદવાદનું ભાઈશ્રીએ પોઈન્ટ આઉટ કર્યું કે સ્યાદવાદના કેટલા પ્રકાર કીધા હતા? કોઈને યાદ છે? આજે કીધા ભાઈશ્રીએ ત્રણ ભાવ કીધા હતા સ્યાદવાદમાં: શબ્દાત્મક, વિકલ્પાત્મક અને અનુભવાત્મક. હા, વેરી ગુડ. એટલે એ અનુભવાત્મક ખરેખર તો શબ્દાત્મક અને
એ આપણા બધાની માટે વાત છે. અનુભવાત્મક સ્યાદવાદ તો જ્યારે અનુભવ થાય પછી જ સ્યાદવાદનો જન્મ થાય. એટલા માટે અનુભવાત્મક એ ખાલી જ્ઞાનીને જ લાગુ પડે, જ્યારે બીજા બે આપણને લાગુ પડે. હવે અજ્ઞાનીને શા માટે કીધું કે અજ્ઞાનીને લાગુ ન પડે? સ્યાદવાદ કેમ નથી અજ્ઞાનીને? હમણાં મેં કીધું ને કે સ્યાદવાદનો જન્મ જ્ઞાન, જ્યારે સમ્યક જ્ઞાન થાય ત્યારે સ્યાદવાદનો જન્મ થાય. એટલે જે સ્યાદવાદનો જન્મ એટલે શું? દ્રવ્ય ને પર્યાયનું જે અભેદપણું થાય છે ને, દેટ ઇઝ સ્યાદવાદનો ત્યાં જન્મ થયો ને, પ્રમાણનું દ્રવ્ય ઊભું થયું. એ જે નવું અભેદ ક્ષણિક ઊભું થયું ને, એની પહેલા જેનો આપણને બધો જે સ્યાદવાદથી આપણે સમજીએ, કથનચિત વગેરે વગેરે સમજીએ, એ એકચ્યુઅલી હજી અનુભવપૂર્વકનું જ્ઞાન નથી. એટલે એટલા માટે અજ્ઞાનીને ખરેખર સ્યાદવાદ હોય જ નહીં. સ્યાદવાદનો જન્મ જ અનુભવ વખતે થાય. ભાઈ એના માટે બહુ સરસ કહે છે કે જેમાં સ્યાદવાદ નથી એવા આત્માનો અનુભવ કરનારને સ્યાદવાદ હોય છે. એટલે કે આત્મામાં સ્યાદવાદ નથી, પણ આત્મજ્ઞાનમાં સ્યાદવાદ છે. રાઈટ. ભાઈના પ્રવચનમાં એક પ્રવચનમાં એ આવે છે કે ભાઈ આત્મામાં સ્યાદવાદ છે જ નહીં, બરાબર, પણ આત્મજ્ઞાનમાં સ્યાદવાદ છે. હા, એટલે ખ્યાલમાં આવ્યું ને બધાને, આપણે સ્યાદવાદનો જન્મ ખરેખર તો અનુભવના કાળે જ થાય છે. બરોબર. હવે આજે ભાઈશ્રીએ 3 પોઈન્ટ આઉટ કરી ભૂલ, મોટી ભૂલ. કઈ કોઈને ખ્યાલમાં આવ્યો? પેલું બોલો. પેલા તો દ્રવ્યની ભૂલ હતી. દ્રવ્યની કઈ મોટી, એટલે 14મી ગાથામાં જે દ્રવ્યનો નિશ્ચય બતાવે છે ને, તો ત્યાં દ્રવ્યની કઈ મોટી ભૂલ હતી? મિથ્યાત્વની, શ્રદ્ધાની ભૂલ. શ્રદ્ધાની ભૂલ. અને શ્રદ્ધામાં એ દ્રવ્ય તરીકે ત્યાં લેતા, એટલે જડ અને ચેતનમાં આપણે ભૂલ થાય છે. જોકે 5 રીતે બતાવી ત્યાં આગળ, એટલે એ દ્રવ્યનો નિશ્ચય ત્યાં કરાવે છે. પછી જ્ઞાનની મોટી ભૂલ. એ જ્ઞાનની મોટી ભૂલમાં શું થયું? સૌથી છેલ્લી વાત આજે આવી હતી ને, એ વાત કે જ્ઞાનની મોટામાં મોટી ભૂલ આપણી શું થાય છે? કે હું પરને જાણું છું. રાઈટ. 15મી ગાથા. હા. અને પછી એક ત્રીજી ભૂલ આવી, ભાઈશ્રીએ કીધું તું, એ જરાક સૂક્ષ્મ પોઈન્ટ હતું, એટલે કદાચ મિસ પણ થયું હોય. પણ એ કીધું કે જો જ્ઞાનીને જે વ્યવહારથી આપણે માનીએ કે નિશ્ચય થઈ જાય, એટલે શુભ વગેરે ભાવો કરે, પૂજા વગેરે વધીથી કે મને નિશ્ચય થઈ જશે, એ એક મોટી બહુ વ્યવહારની નિશ્ચયની ભૂલ છે. એટલે વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય એ એક મોટી ભૂલ છે. ખરેખર તો વ્યવહાર તો ખરેખર વ્યવહાર તો જ્ઞાનીને વ્યવહાર હોય છે, કે જ્યારે નિશ્ચયમાં આવે પછી એને વ્યવહારમાં જે જ્ઞાન થાય છે શુભ ભાવ વગેરેનું, દેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી વ્યવહાર. એટલે એ 3 ભૂલ વ્યવહારથી કરવા જાય છે કે હું નિશ્ચયને પકડીશ, દેટ ઇઝ અજ્ઞાનીની મોટી ભૂલ છે. એટલે આપણે એ ખ્યાલમાં રાખવું કે સ્વાધ્યાય વગેરે કરીએ, પણ ખરેખર તો આત્મજ્ઞાન પકડવું ને આત્માનો નિર્ણય કરવો, ઈ કે હું આત્મા છું, એ બરોબર કામ છે. હવે ભાઈશ્રીએ થોડુંક બતાવ્યું હતું ને કે જેમાં પેન્સિલ છે, તો આ પેન્સિલ છે, તો હું પૂછું છું કે દ્રવ્ય કરે ગુણ પર્યાયથી તો હું આ પેન્સિલને જાણું છું, તો આ પેન્સિલ સંબંધીનું મારું જ્ઞાન સાચું છે કે ખોટું? બોલો. આ પેન્સિલને તો હું જાણું છું, જેવું છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જેવું છે એવું તો હું જાણું છું. આત્માને નથી જાણતો ત્યાં સુધી એ ખોટું છે. શા માટે? કારણ કે અનુભવ નથી કર્યો. એના આત્માને ક્યાં જ્ઞેય બનાવ્યો? રાઈટ. પેન્સિલ જ્ઞેય થયું. પરજ્ઞેય ને સ્વજ્ઞેય માની લીધું. પરજ્ઞેય, આ તો પરજ્ઞેય છે, આ તો પેન્સિલ નું જ્ઞાન છે, આત્માનું જ્ઞાન નથી. બહુ સુંદર. એટલે ભાઈ એટલી સરસ વાત કરી કે દરેક ને પોતાના આત્માનું જ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે. રાઈટ. મને પરનું જ્ઞાન થાય છે, એ જ મોટા મોટી ભ્રમણા ને અજ્ઞાન છે, એને જ મિથ્યાત્વ કીધું. કારણ કે આપણું હંમેશા પર લક્ષ્ય જ રહે છે ને. એટલે ભાઈશ્રી ઓલી શું કહેવાય, પરમ તરંગીણી નો ગાથા 42મી ગાથાની વાત કરી ને કે પરલક્ષ ભાવાત ચંચલતા રહિત અચલમ જ્ઞાનમ, તે જ્ઞાનમ. હા, ઈ જે જ્ઞાનમ છે ને, એ અતિ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનની વાત છે. એટલે પરલક્ષ નો અભાવ વાળું જ જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ એવો છે કે એ પરલક્ષ નથી કરતો.
આપણે ભૂલમાં પરલક્ષી થઈ જઈએ છીએ, એટલે આપણને એ તરફ લક્ષ નથી જતું. એટલા માટે આ પેન્સિલ જે છે એ ખરેખર પરજ્ઞેય છે, એટલે એ જ્ઞાન ખોટું છે. હવે પેન્સિલ નિશ્ચય જ્ઞેય તો નથી, એમ તો આપણે કીધું, ચાલો સ્વજ્ઞેય તો નથી, પણ એ વ્યવહાર જ્ઞેય તો છે કે નહીં? સાચું કે ખોટું? એ પણ ખોટું. શા માટે ખોટું? હવે બોલો. પોતાના આત્માને જાણે નિશ્ચય તો એને ખોટો છે. એને જાણતા પછી પર જણાય છે તો એને વ્યવહાર કહેવાય. પણ સ્વજ્ઞેય બનાવવા વગર પરજ્ઞેય ઈ તો અજ્ઞાનમાં જાય છે. એટલે ખરેખર તો જ્ઞાનીને જ વ્યવહાર હોય, વ્યવહાર નહીં પણ જ્ઞાનીને હોય. કારણ કે નિશ્ચય થયા પછી જ વ્યવહારનું સાચું જ્ઞાન થાય. રાઈટ, બરાબર. હા, પછી ભાઈશ્રીએ જ્ઞેયના આજે 2 પ્રકાર કયા? 2 પ્રકાર કયા હતા? હમણાં જ આપણે વાત કરી, સ્વજ્ઞેય ને પરજ્ઞેય. હા, રાઈટ. હવે પછી ઓલું સરસ પ્રશ્ન ભાઈ કોઈ મુમુક્ષુએ પૂછેલો ને કે પહેલા પરને જાણવો કે પહેલા આત્માને જાણવો, પછી આત્માને જાણવો, પહેલા પરને જાણવો કે પછી આત્માને જાણવો, એમ તમે કહો છો. એટલે ભાઈશ્રીએ ત્યાં કર્યું ને, શું કીધું? સાચી વાત શું છે? બોલો. પ્રથમ ભૂમિકામાં શું કરવું? આત્માને જ જાણો. હા, બહુ સુંદર. હા, પછી પર જણાઈ જાય છે, પછી શું કીધું કે તું પર ને પર જણાઈ જાય છે ને પછી પર જણાઈ જાય તો ભલે જણાય, ન જણાય તો એની ચિંતા ના કર, તું તો આત્મા જણાય છે એનું જ રાખ કાયમ. ઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી બીજા ભાઈએ, પંડિત જેવા ભાઈ કોઈ લાગ્યા, એમણે પૂછ્યું ને કે એમણે વળી ભાઈશ્રીને ત્યારે એને એમ પૂછ્યું કે ભાઈશ્રીએ કીધું કે પરને ન જાણવું, ત્યારે એમણે એમ કીધું તો પછી તમે, આપણે તો 80 ગાથામાં આવ્યું કે દ્રવ્ય અર્યંત ને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય પણ જાણો, તો દ્રવ્ય તો અર્યંત તો પર છે, તો ત્યાં તો કેમ એમ કીધું? ત્યારે પછી ભાઈશ્રીએ શું આપ્યું? બોલો એમને એક્સપ્લેનેશન. તો એમને જાણ્યા કરીશ ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નહીં થાય. હા, એને જાણવામાં રહીશ તો પછી આત્મા ક્યાં જાણવાનો તને? એને જાણવાનું પરનું લક્ષ છોડીશ તો જ તને આત્મા જણાશે. ત્યારે એટલે જો, એટલે હું અર્યંત સિદ્ધ જેવો છું, મંદિર ભગવાનના દર્શન કરવા ગયા, એવા મારા જાણ્યા કે એવો હું છું, તો શું મને આત્મજ્ઞાન થયું? એ સાચું કે ખોટું? ખોટું. ઓકે. અને પછી ભાઈશ્રી ગુરુદેવનો બી આપ્યો ને, કોટ કર્યો એક્ઝામ્પલ, કે ત્યાં બનાવ બની ગયેલો. એ ભાઈ જે ગુરુદેવ એકચ્યુઅલી અધ્યાત્મ સંદેશનું પ્રવચન ત્યારે ચાલતું હતું, ત્યારે ગુરુદેવે આ વાત કરેલી. એટલે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું ન કરે એમ માને, એ તો છે દિગંબર જૈન નથી, એ વાત બધા સ્વીકારે, પણ હું પરદ્રવ્યને જાણું છું એમ ન માને તો પણ દિગંબર છે, દિગંબર જૈન નથી. સાચું કે ખોટું? પરને કરવાની તો વાત નથી, પણ પરને જાણે ને ઈ પણ દિગંબર નથી એમ. એ વચમાં બહુ ચાલતું હતું ને કે જે પરનું ન કરે તે દિગંબર જૈન નહીં એમ. ત્યારે ભાઈએ તો એ નથી કીધું કે પરને કરવાની તો વાત છોડો, પણ પરને જે જાણે છે ને એવું જ માને કે હું પરને જાણું છું, એ પણ દિગંબર નથી. બરાબર. હા, ઓકે. એવું નહીં કીધું ભાઈશ્રીએ. જાણવાની વાત બરાબર ઠીક છે, પણ તમે માનો તો ધેટ ઇઝ મિસ્ટેક. યા પણ થાય છે શું ભાઈ? એ છદ્મસ્તની વાત કરી કે જો, કારણ કે જો છદ્મસ્ત એક વખતે એક જ જ્ઞેયને જાણી શકે, અને જો તું પરદ્રવ્યને જાણે છે એમ કહેવામાં રહીશ તો નિયમથી પરલક્ષ થતા રાગાદી વગેરે ઉત્પન્ન થાય જ. એટલે પરદ્રવ્યને જાણવું એમાં જ તું લઈ લે ને, એમ જ ભાઈશ્રી કે છે કે તું એમ જ લઈ લે ને કે પરદ્રવ્યને એક વખત, થોડી વખત એમ તો લઈ લે કે હું પરલક્ષથી મારું છૂટું જાઉં, જરાક વાર માટે તો એમ લે, તો ખ્યાલમાં આવશે કે હું પરદ્રવ્યને જો હું નથી જાણતો તો કોણ છે મારું જ્ઞેય, તો સ્વજ્ઞેયમાં આવી જશે. ભાઈ એના માટે થઈને બંધ અધિકારની 270 ગાથાનો સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યો કે પરને મારી શકું, સુખી દુખી કરી શકું, જીવાડી શકું, તો ઈ તો બધું અધ્યવસાન કીધું. પણ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યને હું જાણું છું તો ઈ પણ મોટા મોટું અધ્યવસાન છે. ઈ પણ પરલક્ષ થયો ને. એટલે 6 દ્રવ્યની વાત કરીને, હા, ગુરુદેવે પણ જ લીધું. ભાઈ 6 દ્રવ્ય તો ભગવાન આપના શાસ્ત્રમાં આવ્યા છે, એને જાણું, સમજ્યા? તો એને જાણવાની વાત તો પછી થાય, પેલા આને જાણ્યા પછી એને જાણે તો બરોબર છે. 6 દ્રવ્ય ની અંદર પોતાનો આત્મા આવ્યો કે નહીં? આવી ગયા ને, આર્યન ભગવાન બી આવી ગયા.
અને એમાં બીજા અન્ય જીવ પણ આવી ગયા. તો બરાબર. પ્રભુ તમે શું કહેતા હતા હમણાં? પ્રેમભાઈ તમે કઈ કીધું, વાત કરતા હતા? એને એમ કહ્યું કે પ્રેમભાઈએ કે પરને જાણું છું તો બરોબર, પણ એવો અભિપ્રાય એમ એવી વાત કરી ને પ્રેમભાઈ. હાજી, એટલે એવું માનવું, એવું માનવું. હા, એને ઇનિશિયલ તમે માનો એ ઠીક છે, અથવા પણ મેઇનલી તો તમે એને માનો, દેટ ઇઝ મિથ્યાત્વ. પણ હું તમે પરને જાણું છું એમાં માનવાનું આવી જ ગયું. હા, કારણ કે છે ને જાણેલાનું શ્રદ્ધાન થાય. જે માનતો હોય ને એની ભાષામાં એમ આવે. સમજ્યા પ્રેમભાઈ? હું એમ કહેવા માંગુ છું કે જ્યાં શા માટે પરદ્રવ્ય જાણવાનું જ કે છે, શા માટે પરદ્રવ્યને જાણવાનો નિષેધ કરે છે? કારણ કે જાણીએ ને તો જાણેલાનું શ્રદ્ધાન થઈ જાય. શ્રદ્ધાન થઈ જાય. 17-18 ગાથા. હા, એટલે જાણવાના સ્ટેપમાં જ ના આવો તો પછી શ્રદ્ધાના સ્ટેપમાં નહીં અવાય. હા, એ બરાબર છે. પછી ભાઈશ્રીએ કીધું કે જાણવાની વાત બી કઈ રીતે તમે જાણો. હા, બરાબર. હા, ઓકે, ગુડ. હવે ખાલી જગ્યા પૂરો. અહીંયા ગાથા 14 કોનો નિશ્ચય બતાવે છે અને ગાથા 15 કોનો નિશ્ચય બતાવે છે? શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન. એટલે ગાથા 14 દ્રવ્યનો નિશ્ચય બતાવે છે અને ગાથા 15 પર્યાયનો નિશ્ચય બતાવે છે. એટલે દ્રવ્યનો નિશ્ચય બતાવે છે એની પરિભાષા શું છે કે જે પર્યાયમાં દ્રવ્યનું શ્રદ્ધાન છે, એ શ્રદ્ધાની વાત આવે છે ને ત્યાં. અને પર્યાયનો નિશ્ચય એટલે જે જ્ઞાનની પર્યાયમાં આત્મા છે, દેટ ઇઝ પર્યાયનો નિશ્ચય. એટલે આત્મજ્ઞાન છે, દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આત્મા છે, દેટ ઇઝ પર્યાયનો નિશ્ચય. હવે ગાથા 14 શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ તે નિશ્ચય છે, વ્યવહાર છે કે બંને છે? નિશ્ચય. શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ ગાથા 14 તે નિશ્ચય છે, વ્યવહાર છે? વ્યવહાર. વેરી ગુડ. વ્યવહાર. હા, બરાબર, બહુ સુંદર. એટલે છે ને જ્યાં સમ્યક દર્શન નામ તો કીધું ત્યાં ખરેખર શ્રદ્ધા થઈ, પણ શ્રદ્ધા થઈ હજી શ્રદ્ધા એટલે વિષય તો હાથમાં આવ્યો, એનો અર્થ હજી નથી કે તમને સમ્યક જ્ઞાન થઈ ગયું. એટલે સમ્યક જ્ઞાન હજી બાકી છે. એકચ્યુઅલી તો બંને એક સાથે જ થાય છે, પણ આ થોડુંક માઇક્રો ડિસેક્શન આપણે વાત કરીએ ને એવી રીતે. ત્યારે જ્યારે સમ્યક જ્ઞાન થાય ત્યારે એમાં અભેદ થાય, ત્યારે ખરેખર સમ્યક દર્શન નામ મળે. એટલે કે સમ્યક દર્શન પૂર્વક સમ્યક જ્ઞાન થાય ત્યારે સમ્યક દર્શન કહેવાય. અને હમણાં આપણે વાત કરી કે સર્વથાનું કથન એ તો શ્રદ્ધામૂલક કેવું બોલો, અને કથનચિતનું કથન જ્ઞાનમૂલક હોય. હા, ને શ્રદ્ધાનો વિષય પકડવો સહેલો છે, કારણ કે શ્રદ્ધા નિર્વિકલ્પ છે ને જ્ઞાન સવિકલ્પ છે. એટલા માટે શ્રદ્ધા નિર્વિકલ્પ ને એટલે હા, જ્ઞાન સવિકલ્પ છે ને એટલે થોડુંક માન્ય અટપટું છે થોડુંક. ત્યાં આપણે થોડીક બુદ્ધિ લગાવવી પડે વધારે. શ્રદ્ધાનો વિષય તો જો 5 ભાવથી આપણે સમજી ગયા અભાવ રહિત છે તો પકડાઈ ગયો તરત. પણ જે જ્ઞાનનો વિષય છે એ થોડોક અટપટો છે, બીકોઝ જ્ઞાન સ્વભાવથી સવિકલ્પ છે. એટલે આપણે ત્યાં થોડુંક વિચારીને અભેદ થવું પડે. દેટ ઇઝ ટેક્સ લિટલ પુરુષાર્થ ત્યાં. હવે ચાલો, હવે પેન્સિલ જાણું છું એમ લઈશ તો આત્મા છૂટી ગયો, માટે પરને જાણતો જ નથી એમ લઈને આમાં કયો સંબંધ છોડાવવો છે? હા, જ્ઞેયનાયક. અને આધાર આધેય સંબંધ કર્તા કર્મ ને વ્યાપ્ય વ્યાપક તો આપણે બધું કર્તા કર્મ અધિકારમાં જોઈ લીધું ને કે 2 દ્રવ્ય માટે ભિન્નતા માટે. જ્ઞેયનાયક સંબંધ છોડાવવો છે. હા, અને આધાર આધેય સંબંધ શરૂઆતમાં 11મા કળશમાં આવ્યું ને, આ 14મી ગાથાની ઉપોદઘાતનો 11મો કળશ હતો ને, ત્યાં આપણે પાણી ને તેલના બિંદુ, એટલે એમાં પાણીને તેલના બિંદુને પાણીનો આધાર નથી, બેયને આધાર આધેય સંબંધ નથી. એ જ પ્રમાણે પરિણામોમાં છે અને દ્રવ્યમાં છે, બંનેને આધાર આધેય સંબંધ નથી. એ રીતે બતાવ્યું હતું. એટલે ચાલો, દેટ વોઝ ક્વેશ્ચન એન્ડ એન્ડિંગ. થેન્ક યુ બધા. બહુ સરસ કર્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન કરેલા. આવી ક્વેશ્ચન આન્સર પણ બહુ સરસ કર્યા. હા, વેરી નાઇસ. યા થોડું આપણે રિવિઝન થઈ ગયું. યુ આર ગુડ પેપર સેટર. પેપર સેટિંગ કર્યું. બધાને એક એક્સરસાઇઝ થઈ ગઈ. સારી મહેનત કરે છે. ના એના પોતાના માટે કરે છે, પણ બધાને લાભનું કારણ લાભ મળે છે. રાઈટ.
થોડું મને થયું અને એકચ્યુઅલી છે ને આઈ વુડ રિયલી એપ્રિશિએટ ઇફ એવરીબડી કેન લિટલ બીટ ટેક એક્ટિવ પાર્ટ. અને કારણ કે હવે જે ગાથા 15 છે ને એ ખરેખર આપણા માટે બહુ જ ઉપયોગની છે ને ભાઈશ્રીનું તો નેક્સ્ટ હાફ ઇઝ ગુડ. અને આપણે વી કેન જસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ કન્ક્લુડ ગાથા 14 મેઇન પોઈન્ટ બિંદુઓ અને ગાથા 15 મેઇન બિંદુઓ લઈને પછી આપણે ગાથા 16 તરફ જઈએ એવો મારો ભાવ છે. Everybody please participate so we can have more conclusion. थैंक यू शबन. अपने कमलेश जी भी आ गए हैं. कमलेश जी आपका स्वागत है. हाँ तभी को दे दीजिए. આનો બીજો પાર્ટ